भगवते वासुदेवाय। आज प्रभु श्रीकृष्ण और बलराम जरासंध को यादव मान पाखर दूरे अनेक बाट नहीं आसी जहाँकि गोमत पर्वत जो गोमत पर्वत धवल वर्णर पर्वत से पर्वत घंच जंगल रे से पर्वत वेष्टित होइछि। तेणु से जंगल घंच जंगल मध्य से जो पर्वत जार नाम हूँ गोमत पर्वत से गोमत पर्वत रे आसी अवस्थान करिसंती। यही समय जरासंधकर समस्त सैन्य सामंत माने से मध्य आसी से गोमत पर्वत पाखरे समस्ते पहुँची जाइछंती। दीर्घ 24 दिन पर्यंत अपेक्षा करी रहिछंती। से गोमत पर्वत रे चारिपटे घेरी जाइछंती। दीर्घ 24 दिन हो गला। तेणु जरासंध चिंता करुछंती एमाने तो पर्वतर अग्रभाग को चली जाइछंती। जो पर्वत को जीवाक हेले घंच जंगल को पारि होकि जीवाक पड़िबो। आउ से जंगल भितरे नाना जीवजंतु माने अछंती, हिंस्र जंतु माने अछंती। तेणु जदि आमे जंगल भितरे पशिबा ए जंगल देई आमे पहाड़र शिखर ऊपर को चढ़िबा ताहले अनेक सैन्य सामंत आमर निहत हो जिवे। कहीं घंच जंगल रे आम समस्त को चाली चाली जीवाकू पड़िबो। आ चाली चाली जीवाकू हेले हिंस्र जंतुकर शिकार हो जिबा। तेणु किछि गोटे उपाय करिबा। तेणु सेइथिपाई आज 24 दिन पर्यंत अपेक्षा करी चिंता करुछंती केमिति प्रकार से कृष्ण बलराम को विनाश करिउ। पर्वत चौपाशे दीर्घे अछंती जे पुरी तले छड़ा नाई सैन्य जे जामते घेरी तले छड़ा नाई सैन्य जे जामते घेरी तले छड़ा नाई सैन्य देखती पर्वत परे थाई देवराए पूरी अछंती सईनी सिंधु जल प्राय ये तू अंते जरासंध नूर पगुण निधि राजा को हकारी बोले करिबा की बुद्धि राजा को हकारी बोले करिबा की बुद्धि राजा को हकारी बोले। आज राम कृष्ण दुई जन पर्वत ऊपर को उठी जाइछंती। तेणु आज जरासंध भय करुछंती से पर्वत ऊपर को जीवा पाई। कहीं ना आज रथ रथी माने जाई परिबेनी केवल पदाति बल एवं चाली चाली खाली पादरे चाली चाली जीवाकू पड़िबो। आ हिंस्र जंतु मानकर शिकार हबाकू पड़िबो। तेणु केमिति केउ प्रकार से शिखर ऊपर को जाइछंती ए कथा चिंता करुछंती जरासंध। शाल शिल लगा लगी अति लतामये शिखा लगी आर अर्धकाश जाए शिखा लगी हार अर्धकाश जाए शिखा लगी हार अर्धकाश जाए देवताम तो घेनी जेबे आसे वज्र पाणी बलवंत पणे केबे नुहईना जिणी बलवंत पणे केबे नुहईना जिणी बलवंत पणे केबे नुहईना जिणी। तेणु से गोमत पर्वत रे एमिति घंच जंगल जो
जो बणरे पशिबा पाई केही भी साहस करंतिनी। जदि इंद्र तार समस्त सैन्य सामंत मान को आनी ये गोमत पर्वत रे आक्रमण करने पाई चाहिबो ताले से मध्य परास्त हो जिवो। तेणु आज सुकमुनि परीक्षित को कहउछंती हे परीक्षित तेणु एमिति अगना अगनी बनस्थ से बनस्थ भितर पशि कृष्ण बलराम को खोजी ताकू विनाश करने अनेक कष्ट। तेणु आज जरासंध से भली कथा भावुची जे केमिति से कृष्ण बलराम को विनाश करिवो तार उपाय चिंता करुछंती आज समस्ते राजा माने। जो गोमत पर्वत रे जो बण अछि पूर्व काल रे से जगार गोमत ऋषि सेठी वासस्थान करथिले। तेणु आज सुकमुनि परीक्षित को कहउछंती हे परीक्षित दिने गोमत ऋषि एठी अवस्थान करुथिले एठी तांकर वासस्थान थिला। गोमत ऋषि गोटे गंडा पालिथिले आउ से गंडाटी अति सुंदर थिला। तेणु कौन कहउछंती सुकमुनि परीक्षित को कौन कहउछंती सुंदर कथा। पूर्वे रही थिलेटी गोमत महर्षि अनेक जतने थिले गंडाटीए पशी। अनेक जतने थिले गंडाटीए पशी। अनेक जतने थिले गंडाटीए पशी। कंस सुना शहे दुहे एठाकू आइले मुनि को आश्रम भांगी गंडा घटी नेले। मुनि को आश्रम भांगी गंडा घटी नेले। मुनि को आश्रम भांगी गंडा घटी नेले। पुणी बोइले मुनि की भरचना बाणी कोपे प्रज्वलित मुनि तांको कथा सुनी मुनि तांको कथा सुनी। कोपे प्रज्वलित मुनि तांको कथा सुनी। कोपे प्रज्वलित मुनि तांको कथा सुनी। तेणु आज सुकमुनि परीक्षित को कहउछंती परीक्षित दिने जेतेले गोमत ऋषि एठी तपस्या करुथिले सेही समय कंस आउ सुनास दुई जन आसीथिले एठाकू। आउ जेतेबेले देखिले गोमत ऋषिंकर आश्रम सेतेले से जगह को जाइथिले। गोमत ऋषिक पाखक गला परे देखिले तांको आश्रम रे गोटे सुंदर गंडाटीए बंधा हेइछि। दुई जनकर इच्छा हैला से गंडाटी को नहीं जिबा पाई। पोषा गंडाटी को जेतेबेले आज कंस आउ सुनास दुई जन नवा को बाहरी छमती सेतेबेले गोमत ऋषि जानी पारिले। तेणु हठात उठी पड़िले जोग ध्यान उठी पड़िले गोमत ऋषि। सेतेबेले कंस को देखी कहउछंती रे रे दुष्ट तुमर पोषा गंडाटा को कौन पाई चोरी करी नौचु कौन पाई नौचु। तेणु सेतेबेले कंस राजा तांको भर्सना करिथिले नाना प्रकार अकथ्य वचन कही कटुक्ति वचन कही तांको कष्ट देइथिले। सेतेबेले गोमत ऋषि ये कथा को सुनी क्रोधरे जर्जरित हो जाइथिले। आउ सेतेबेले कंस राजा को कहिथिले कोपे प्रज्वलित मुनि तांको कथा सुनी बलवन्ते पर्वते न पारंती जिनी। बलवन्ते पर्वते न पारंती जिनी। बलवन्ते पर्वते न पारंती जिनी। मो आश्रमे भांगी गंडा नेले हाथे पुणी बलवन्ते पर्वत न पारंती जिनी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन।
বলবন্ত পণ মতে দেখাইল আসি, বালকালু দুষ্ট মোর সঙ্গে লদোষী। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ତେଣୁ ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେତେବେଳେ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍ତି କଂସ ରାଜା ସୁନାସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୋଷା ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋମତ ଋଷି କହିଥିଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ମୋର ପୋଷା ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇଯାଉଛୁ? ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ମହାକ୍ରୋଧୀ, ଯିଏକି ଏ ତିନିପୁର ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଋଷିମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଂସ ରାଜା ତାର ଅହଙ୍କାର ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋମତ ଋଷିକୁ କହୁଥିଲେ, ହେ ଗୋମତ ଋଷି, ଏ ଗଣ୍ଡା, ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେକ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଗଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ତବେ ମୋର କ'ଣ କରିବ? ତମେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ କଟୁକ୍ତି ଭାଷା ଗୋମତ ଋଷିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋମତ ଋଷି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋମତ ମହର୍ଷି କଂସ ରାଜାଙ୍କର ଏ କଟୁକ୍ତି ଭାଷାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପୋଷା ଗଣ୍ଡା ଗୋଟି ନେଉଅଛୁ ଛଳେ, ତପିଙ୍କର ତପସିନା ରାଜାଙ୍କର ବଳେ। ତପିଙ୍କର ତପସିନା ରାଜାଙ୍କର ବଳେ, ତପିଙ୍କର ତପସିନା ରାଜାଙ୍କର ବଳେ। ଏତେ ମତେ ଆମ୍ବ ତୁମ୍ଭ ଦୋଷରୁ ସହିଲୁ, ଆମ୍ବର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ଆରେ ଓଲୁ। ଆମ୍ଭର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ଆରେ ଓଲୁ, ଆମ୍ଭର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ଆରେ ଓଲୁ। ବଳବନ୍ତେ ଯେବେ କେହି ପର୍ବତି ଉଠି, ଦିଗପାଳ ହେଉ ପଛେ ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି। ଦିଗପାଳ ହେଉ ପଛେ ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି, ଦିଗପାଳ ହେଉ ପଛେ ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି। ଗୋମତ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ରେ କଂସ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛୁ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ କେବଳ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆଉ ସଂସାରରେ ରାଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ତମ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଛ। ତେଣୁ ରେ କଂସ, ଆଜି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଯିଏ ଗୋମତ ପର୍ବତକୁ ଆସିବ, ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଗୋମତ ପର୍ବତରେ ଆସିଲେ ଏ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ସାହସ କରିବନି। ଆଉ ଯିଏ ବି ସାହସ କରିବ ତାର ଛାତି ଫାଟିଯିବ, ତାର ମୁର୍ଦା ଫାଟିଯିବ, ସେ ଏଇଠି ମରିଯିବ। ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦେବତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ପରାକ୍ରମୀ ହେଇଥିବ, ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଜୀବିତ ଫେରିବନି। ତେଣୁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କର ଏ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଳରାମକୁ, ଯେ ଗୋମତ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଏ ଶିଖର ଉପରକୁ କେହି ବି ଚଢ଼ିପାରିବେନି, ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏ ଜରାସନ୍ଧ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବ। ଯେତେ ଯେତେ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଳବନ୍ତେ ଯେବେ କେହି ଏ ପର୍ବତେ ଉଠି, ଏ ପର୍ବତେ ଉଠି, ଦିଗପାଳ ହେଉ ପଛେ ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି, ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି। ଦିଗପାଳ ହେଉ ପଛେ ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି, ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି। ଦିଗପାଳ ହେଉ ପଛେ ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି, ମୁର୍ଦା ଜୀବ ଫାଟି। ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ରାମ
କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ କରି ପର୍ବତରେ ନିଶତେ ଉଠିଲେ ତେଣୁ କରି ପର୍ବତରେ ନିଶତେ ଉଠିଲେ ତେଣୁ କରି ପର୍ବତରେ ନିଶତେ ଉଠିଲେ ତେଣୁ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆଉ ସେ ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳ ମାନେ ଆସିପାରିବେନି। ଜରାସନ୍ଧର ସୈନ୍ୟବଳ ମାନେ ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୋମତ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏପଟେ ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା। ଏ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ କରି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ କେହି ବଞ୍ଚିକି ଆସିବାନି। ତେଣୁ ଆଜି କେମିତି ମାରିବା, କି ଉପାୟରେ ତାକୁ ମାରିବା। ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବତ, ଆଉ ସେ ପର୍ବତ ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଏ ଘଞ୍ଚ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ, ଏ ଗହନ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା କେମିତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜାମାନେ, କାଙ୍କ କୁରାଡ଼ି ଏସବୁ ଧରି ଏ ପର୍ବତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା। ଆଉ କେହି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା କହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନୃପମଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗିରି ପରି ପକାଇବା ହାଣି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗିରି କରି ପକାଇବା ହାଣି। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗିରି କରି ପକାଇବା ହାଣି। କାଙ୍କ କୁରାଡ଼ି କଟୁରୀ ଘେନିଣ ଶାବଳ ପର୍ବତକୁ କାଟି ନେଇ ପକା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ପର୍ବତକୁ କାଟି ନେଇ ପକା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ପର୍ବତକୁ କାଟି ନେଇ ପକା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ତେଣୁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସାମାନ୍ୟ ପର୍ବତ, ଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଯେତେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏ ପଥରକୁ ଆମେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେବା, ଧରାଶାୟୀ କରିଦେବା, ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଏ ପଥରକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧର ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ବସି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା। କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶାବଳ କୋଦାଳ ଧରି, ଏ କୋଡ଼ି ଧରି, କାଙ୍କ ଧରି ଆମେ ଏ ପର୍ବତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂନା କରିଦେବା, ଆଉ ଏ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ଆଉ କେହି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ ବଜ୍ରସ୍ୱର ମାରି ଏ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଥୋକେୟା ଶୁଣି ବଇଲେ ବେଶୀ ବଜ୍ରସ୍ୱର ଏକା ବେଳେ ପର୍ବତକୁ କରିଦେବା ଚୂର। ଏକା ବେଳେ ପର୍ବତକୁ କରିଦେବା ଚୂର। ଏକା ବେଳେ ପର୍ବତକୁ କରିଦେବା ଚୂର। ଏ ଶୁଣି ବଇଲେ ଯେ ଥୋକେ ନୃପସାଇ ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଏଠାରେ ଅଛଇ। ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଏଠାରେ ଅଛଇ। ଚାରି ଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଏଠାରେ ଅଛଇ। ତେଣୁ ଆଜି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରସ୍ୱର ମାରି ଆମେ ସେ ପର୍ବତକୁ ଚୂନା କରିଦେବା। ଆଉ କେହି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର 96 ସହସ୍ର ରାଜା, ଲକ୍ଷେରୁ 4 ରାଜା କମ୍। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର 10 ଯୋଦ୍ଧା, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର 10 ଯୋଦ୍ଧା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ପର୍ବତକୁ ଫୁଲ ପରି ଟେକି ନେଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଖଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି।
ଧୋକାଏ ବଇଲେ ନେଇ ପିଟିବା ଏ ଗଦା ମସି ଗୁଣ୍ଡା କରି ଗିରି କରି ଦେବା ପଦା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଏହା ଶୁଣି ନ ବଇଲା ମଗଧନୁ ସାଇ ପର୍ବତକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା କାଠକୁ କୁଢ଼ାଇ। ପର୍ବତକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା କାଠକୁ କୁଢ଼ାଇ ପର୍ବତକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା କାଠକୁ କୁଢ଼ାଇ। ତୃଣ ନାନା ତରୁ କାଟି ଲତା ବୁଦା ମାଳ ଏଠାରେ କୁଡ଼ାଅ ତହିଁ ଲଗାଇବା ଜାଳ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆକାଶ ପରାଏ କାଠ କୁଡ଼ାଣି ବେଗେ ପାଉଁଶ କରି ନ ଦେବା ପର୍ବତକୁ ବ୍ୟଗ୍ରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରସ୍ୱର ମାରି ଏ ପର୍ବତକୁ ଚୂନା କରିଦେବା, ତ ଆଉ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଶାବଳ ତେଣ୍ଟା ଭୂଷା ମାରି ଏ ପର୍ବତକୁ ଖୋଳି ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଦେବା, ତ ଆଉ କେହି କେହି ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର 10-20 ସୈନ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଫୁଲ ପରି ଏ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି କାହାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଜି ଆମେ ପର୍ବତଟାକୁ ଜାଳିଦେବା, ତେଣୁ ପର୍ବତକୁ ଜାଳିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାଠି କୁଟା ଦରକାର ହେବ, ଜାଳ ଦରକାର ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କହିଲେ ଏ ପର୍ବତ ଚାରିପଟରେ ଯେତେ ଜାଳେଣୀ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଜାଳେଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ, କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଏସବୁର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସବୁ ନେଇ ଆସ, ଆଣି ଆମେ ଆଜି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା, ଏ ପର୍ବତକୁ ଜଳେଇ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଗୋମତ ପର୍ବତକୁ ପାଉଁଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ରେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল। জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গোবিন্দ গোবিন্দ বল।